Students, welcome to online class with Hima. 11th Maths 3rd chapter trigonometry exercise 3.5 and 9th sum. Show that cot 7 1 by 2 degree equal to root 2 plus root 3 plus root 4 plus root 6. So இது LHS equal to RHS ன்னு prove பண்ணுறோம். First நம்ம LHS வச்சுட்டு RHS prove பண்ணலாம். So LHS cot 7 1 by 2 degree. ஸோ இப்போ இது எப்படி எழுதலாம்? காட்னா டேன்னா சைன் பை காஸ், காட்னா வந்து காஸ் பை சைன். ஸோ காஸ் 7 1 by 2 degree டிவைடட் பை சைன் 7 1 by 2 degree. ஓகே, இப்போ இது இப்படி இருக்கிறதால மல்டிப்ளைங் த நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் பை 2 sin 7 1 by 2 degree. ஏன்னா multiplying இது ஒரு ஃபார்முலாக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக multiplying the numerator and denominator by 2 sin 7 1 by 2 degree. ஓகே, இதால் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட். ஸோ இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும்? காஸ் 7 by 2 degree காஸ் 2 sin 7 1 by 2 degree into இது ஆல்ரெடி cos 7 1 by 2 degree இருக்குல்ல, 7 1 by 2 degree. ஓகே, 1 by 2 degree divided by இங்கே வந்து என்ன வரும்? 2 sin 1 by 7 1 by 2 degree மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2 sin ஸ்கொயர் 7 1 by 2 degree ஆகிடும். 2 7 7 1 by 2 degree multiply numerator and denominator. அப்போ இங்கே பண்ணும்போது 2 sin 7 1 by 2 degree into cos 7 1 by 2 degree. இங்கே வரும்போது 2 sin ஸ்கொயர் 7 1 by 2 degree ஆகிடும். ஓகேவா? இதால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே இதோட ஜாயின் ஆகிடும், இங்கே சைன் ஸ்கொயர் ஆகிடும். ஈக்குவல் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு இது எப்படி எழுதலாம்னா 2 sin a cos a equal to sin 2a ஃபார்முலா. அப்போது sin 2 into a என்ன? 7 1 by 2 degree. ஓகே, இங்கே எழுதிக்கோங்க. sin 2a equal to 2 sin a cos a. ஸோ இது 2 sin a cos a ஃபார்முலா இருக்குது. ஸோ sin 2aன்னு எழுதிக்கிறோம். இதை எப்படி எழுதலாம்? 2 sin square a equal to 1 minus cos 2a. So 1 minus cos 2 into a 7 1 by 2 degree. இங்கே வேணால் எழுதிக்கோங்க. 1 minus cos 2a equal to 2 sin square a. இது ஃபார்முலா. 1 minus cos 2a equal to 2 sin square. ஸோ இங்கே 2 sin square ஏன்னு இருக்கும்போது இது 1 minus cos 2aன்னு எழுதிக்கிறோம். ஈக்குவல் டு sin. இப்போ இது எப்படி எழுதலாம்னா sin 2 into 2 7s are 14 14 plus 1 15 by 2. மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கிறது இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக எடுத்துகிட்டு வரும். டிவைடட் பை 1 minus cos 2 into 15 by 2 degree. ஓகே, ஸோ இப்போ 2 கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ இங்கே என்ன வரும்னா sin 15 degree டிவைடட் பை 1 minus இங்கேயும் 2 கேன்சல் ஆயிரும். 1 minus cos 15 degree. ஓகே, ஸோ இந்த sin 15 டிகிரியை எப்படி எழுதலாம்னா ஈக்குவல் டு sin 45 degree minus 30 degreeன்னு எழுதலாம். டிவைடட் பை 1 minus அகெயின் cos 15 டிகிரியை cos 45 degree minus 30 degreeன்னு எழுதணும். ஸோ அப்போ 15 degreeன்னு வந்துடும். ஸோ ஈக்குவல் டு இதே sin a minus b ஃபார்மில் இருக்குது. sin a minus bனா sin a cos b minus cos a sin b. இது ஃபார்முலா 45 cos a sin b டிவைடட் பை 1 minus இது என்ன? cos a minus b. cos a minus b is cos b plus sin a sin b. sin a 45 degree sin b sin 30 degree. ஓகே, cos a minus b வந்து cos a cos b plus sin a sin b. So sin 45 into sin 30 degree equal to next step
equal to sin 45 is what? 1 by 2 into cos 30 is root 3 by 2 minus இதுக்கு again cos 45 1 by root 2 இது 1 by root 2 sin 45 1 by root 2 cos 30 is root 3 by 2 minus cos 45 is 1 by root 2 again sin 30 is 1 by 2 divided by 1 minus again cos 45 is 1 by root 2 into cos 30 is root 3 by 2 plus sin 45 is 1 by root 2 into sin 30 is 1 by 2 equal to root 3 இங்க என்ன வரும் root 3 இங்க 1 into root 3 minus 1 divided by 2 root 2 divided by இங்க என்ன வரும் 1 minus இங்க என்ன root 3 into 1 root 3 இதே மாதிரி bracket போட்டுக்கோங்க root 3 plus 1 divided by denominator என்ன 2 root 2 okay so இங்க next step equal to root 3 minus 1 divided by 2 root 2 into இது reciprocate பண்ணும்போது 2 root 2 divided by 2 இது again வேணா LCM எடுத்துக்கலாம் இது வேணா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்டெப் போட்டுக்கோங்க root 3 minus 1 divided by 2 root 2 divided by இது LCM எடுக்கும்போது என்ன வரும் 2 root 2 minus root 3 plus 1 divided by 2 root 2 okay இது LCM எடுப்போம் இங்க 1 இருக்கிறதா அர்த்தம் into 2 root 2 so same number is the numerator 2 root 2 minus root 3 plus 1 divided by 2 root 2 next step root 3 minus 1 divided by 2 root 2 into 2 root 2 divided by 2 root 2 minus root 3 minus 1 okay so root 2 root 2 root 2 cancel ஆயிரும் இங்க minus root 3 minus 1 போட்டோம்ல root 3 plus 1 இப்படியே வெச்சுக்கோங்க okay இது அப்படியே வெச்சுக்கோங்க அப்பதான் கான்ஜுகேட் எடுக்கலாம் அப்போ என்ன வரும் இங்க root 3 minus 1 divided by 2 root 2 minus root 3 plus 1 இப்போ இதை கான்ஜுகேட்டால பண்ணோம் 2 root 2 plus root 3 plus 1 divided by 2 root 2 plus root 3 plus 1 okay next step பார்த்தீங்கன்னா equal to root 3 minus 1 root 3 minus 1 into 2 root 2 into plus root 3 plus 1 இது என்ன a plus b into a minus b ஃபார்ம்ல இருக்கு அப்போ என்ன வரும் a square minus b square so 2 root 2 the whole square minus root 3 plus 1 the whole square இது புரியுதா root 3 minus 1 into 2 root 2 into இருக்கிறதால LCM எடுக்கக்கூடாது 2 root 2 plus root 3 plus 1 again சொல்றேன் பார்த்துக்கோங்க root 3 minus 1 into 2 root 2 plus root 3 plus 1 divided by இது a minus b into a plus b ஃபார்ம்ல இருக்கு so again next step என்னன்னா இது root 3 into 2 இப்போ என்ன வரும் 2 root 6 okay 2 root 6 okay இப்படி போடுறேன் okay next one என்ன வரும் minus 2 root 6 minus 2 root 2 இப்படி okay minus 2 root 2 next என்ன வரும் இது போடுங்க root 3 into root 3 plus 3 okay next root 3 into 1 root 3 into 1 plus root 3 next என்ன பண்ணுங்க next இப்படி போடுங்க minus root 3 minus root 3 next minus 1 first பார்த்துக்கோங்க 2 இந்த இது வெச்சுக்கோங்க okay 2 root 6 next minus next என்ன first 2 root 6 next இந்த இங்க பார்த்துக்கோங்க minus 2 root 2 okay இப்படி வெச்சுக்கிறேன் 2 root 6 next minus 2 root 2 okay next என்ன பண்ணோம் root 3 into root 3 3 and then root 3 into 1 root 3 next இதோட பண்ணும்போது கீழே போட்டுக்கிட்டேன் root minus root 3 minus 1 divided by
2 root 2 the whole square என்ன போடணும்னா 2 இங்கே பாருங்கள் 2 root 2 இங்கே போடுறேன் 2 root 2 into 2 root 2 என்ன வரும் equal to 4 into 2 2 2s are 4 root 2 into root 2 வந்து 2 so 4 into 2 8 வரும் minus root 3 plus 1 the whole square so a plus b the whole square formula போடுங்க அப்போ 3 plus 1 plus 2 root 3 okay equal to இது என்ன பண்ணுங்க root 3 cancel ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ணுங்க 2 root 6 plus 3 minus 1 plus 2 minus 2 root 2 divided by 8 minus 4 plus 2 root 3 okay equal to again at the step 2 root 6 plus 2 minus 2 root 2 divided by 8 minus 4 in 8 minus 4 minus 2 root 3 minus உள்ள multiply பண்ணுறேன் so next step 2 root 6 plus 2 minus 2 root 2 divided by 8 minus 4 is 4 minus 2 root 3 okay next step என்ன பண்ணுங்க இந்த 2 காமனாக இதில் வெளில எடுங்க 2 காமனாக வெளில எடுத்தால் என்ன வரும்னா equal to 2 into roots 2 வெளில காமனாக வெளில எடுத்தோம்னா root 6 plus 1 minus root 2 divided by இதில் 2 காமனாக வெளில எடுத்தால் 2 minus இங்கே புரிஞ்சுதா 8 minus 4 is 4 so 2 காமனாக வெளில எடுத்தால் 2 minus root 3 okay so 2 will get cancelled equal to root 6 plus 1 minus root 2 divided by 2 minus root 3 so இது conjugate எடுத்தால் 2 plus root 3 divided by 2 plus root 3 so next step என்ன வரும் multiply பண்ணுங்க 2 root 6 equal to 2 root 6 plus என்ன வரும் இங்கே 2 root 6 next plus 2 okay next minus 2 root 2 so இதெல்லாம் முடிஞ்சது 2 next root 3 ஆல பண்ணுங்க plus root 18 6 3s are 18 okay 18 plus root 3 அப்புறம் minus root 6 divided by புரியுதா ஃபஸ்ட்டு 6 இந்த 2 ஆல பண்ணுறோம் 2 root 6 plus 2 minus 2 root 2 next 3 ஆல பண்ணுறோம் root 18 plus 3 plus root 3 minus root 6 divided by the a plus b into a minus b so a square minus b square na 4 minus root 3 the whole square is 3 equal to next step என்ன வரும் 2 root 6 plus 2 minus 2 root 2 plus இது என்ன 9 2s are 18 எழுதலாம் இப்போ root 18 எப்படி எழுதலாம்னா 9 2s are 18 அப்போ என்ன ரூட் இப்போது 3 root 2ன்னு எழுதலாம் இது ஓகேவா root 18 ஸோ 3 root 2 plus root 3 minus root 6 divided by 4 minus 3 is 1 ஸோ விட்டுருங்க இது ஸோ அப்போ என்ன வரும் root 2 root 6 minus root 6 என்ன வரும் வெறும்னா root 6 ஓகே 2 root 6 minus 6 and root 6 na 2 minus 1 is 1 equal to root 6 okay so where are root 6 next minus 2 root 2 plus 3 root 2 என்ன வரும் 3 root 2 minus 2 root 2 is equal to where root 2 தான் 3 minus 2 is 1 இங்கே 2 minus 1 is 1 so வெறும்னா root 2 வரும் ஸோ அப்போது ப்ளஸ் root 2 இப்போ இதுவும் முடிஞ்சது root 2 root 6 minus 6 அப்புறம் 3 root 2 minus 2 root 2 இதுவும் முடிஞ்சிடுச்சு ப்ளஸ் root 3 ப்ளஸ் 2 ஓகே அப்போ என்ன கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க
root 2 ப்ளஸ் இந்த 2 எப்படி எழுதலாம்னா √6 ப்ளஸ் √2 ப்ளஸ் √3 ப்ளஸ் √4ன்னு எழுதலாமா. √4 தான் 2. இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டாங்க, ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ப்ரூவ் தட் √2 ப்ளஸ் √3 ப்ளஸ் √4 ப்ளஸ் √6. ஓகே, ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ், ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு. ஓகே, நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா cot 7/a காட்டை வந்து cos by sin எழுதுகிறோம். மல்டிப்ளைங் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் பை 2 sin 1/2. ஓகே, அப்படி பண்ணும்போது 2 sin a cos a மாதிரி வந்துடும். 2 sin 7 1/2 போடும்போது 2 sin 7 1/2 நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டர்லாம் போடும்போது sin 2a ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து 1 minus cos 2a, 2 sin square a ஃபார்ம்னா 1 minus cos 2a. ஸோ இது வந்து இதை ரெசிப்ரோகேட் இது பண்ணால் மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது. இம்ப்ராப்பராக பண்ணும்போது sin 15 டிவைடட் பை 1 minus cos 15 வருது. இது sin a minus b ஃபார்மில், இது cos a minus b ஃபார்மில். ஸோ அதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கான்ஜுகேட் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது √3 இப்படி வரும். நெக்ஸ்ட்டு உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இது எல்லாம் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி இது பண்ணும்போது கரெக்டாக இதெல்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக பண்ணுங்கள். ஸோ ஈக்குவல் டு லாஸ்ட்டில் இந்த 2 வருது. 2 பிளேஸில் நம்ம √4ன்னு போட்டு ஆர்ஹெச்எஸ் ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு. ஏன்னா நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ப்ரூவ் தட் cot 7 1/2 degree equal to √2 plus √3 plus √4 plus √6. So hence proved. Okay, all of that the sum. Thank you. For more videos, please subscribe our channel.